اعتزاز احسن صاحب بھی جوائن کریں. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب. سب سے اہم سوال, نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ہوگا کیا؟ نگران وزیر اعظم سے یہ بیرون ملک بھی سوال ہوا, انہوں نے کہا وزارت قانون سے رائے لیں گے کہ ان کی گرفتاری بنتی ہے یا نہیں بنتی, جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, یہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ معاملہ ہے, بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے. آخرکار نواز شریف کہاں تھے جہاں سے وہ نکل کے گئے؟ وہ جیل میں تھے, اور جیل میں بطور ایک مجرم بھی نہیں کہ جن پہ الزام ہو, ان کے خلاف جرم ثابت ہو چکا تھا, اور اس کی پاداش میں ان کو یہ سزائیں ملی تھی, 7 سال بھی اور 10 سال بھی, 2 مختلف مقدمات میں. اور اس میں ان کو یہ وزیر اعظم تو بڑی جو نگران وزیر اعظم ہے, یہ تو بہت جانبداری کا ثبوت دے رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لا مجسٹری بتائے گی. کیا ان کو پتہ نہیں کہ جو مجرم ہو, جس کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہو, وہ غلط ہو یا صحیح ہو, وہ اپیل میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ جب تک وہ اس کے خلاف وہ سزا برقرار رہتی ہے, اس کی اور کوئی جگہ نہیں مار سوائے جیل کے. تو یہ نواز شریف, اب صحت ان کی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ, وہ تو نظر آ رہی ہے. 4 سال بھی انہوں نے کوئی کلینک یا کسی جگہ وزٹ نہیں کیا. اور ہیلتھ ریزن بھی ان کو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو بجائے کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل لے جائے, بجائے ان کو کوئی سروسز ہسپتال یا پنڈ لے جایا جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ ان کی جگہ, یہ تو اب قانون اور آئین ہے, اس میں کسی کو, میں نہیں چاہتا ہوں, میں کوئی خواہش مند نہیں ہوں کہ ضرور جیل میں جائے, پر جو قانون کی بات ہے, قانون اگر ہوگا پاکستان میں تو نواز شریف جیل میں جائیں گے, اور ان کی ضمانت خاصی دشوار ہوگی, کیونکہ ایک شخص جو مفرور 4 سال مفرور رہے, وہ اگر تو آ کے کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی لگا میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے یا مجھے سزا ہوئی ہے, تو وہ ثابت کرے کہ جتنے روز وہ جیل سے باہر رہا ہے, مفرور رہا ہے, اتنے روز, ہر روز کا, ہر دن کا, کہ کیوں اس دن نہیں پتہ لگا. نواز شریف تو ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے آ رہے ہیں, ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے, چلتے پھرتے ہیں, اور ایک مجرم کا جیل سے باہر ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک ان کی ضمانت نہ ہو. اب ضمانت ان کی ہونی بالکل ناممکن ہے, کیونکہ یہ مفرور ہوئے ہیں جرم کے ثابت ہونے کے بعد. اعتزاز صاحب, جو نگران وزیر داخلہ نے ایک دی سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کر لیں گے ہم ایئرپورٹ سے. اس کے بعد پی ایم ایل این کی اس قدر خطرناک قسم کی غصے والی ٹویٹس آئیں. ہمارے ساتھ مائزہ حمید بیٹھی ہوئی, انہوں نے بھی کی اور لوگوں نے کی. فوراً ایک ڈسکلیمر آ گیا ان کی طرف سے, پریشر میں آ گئے انٹیریئر منسٹر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, وہ تو ایک ہی ہے, نگران اور نون ایک ہی ہیں. نون کے دیکھیں کتنے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ نگران اور نون میں کوئی فرق نہیں. نون فار نگران اور نون فار نواز, پی ایم ایل نواز اور نگران حکمران, ان میں کوئی فرق نہیں. ایک جو مشاہد سید صاحب نے کل ہی انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا کہ 2000 میں بل کلنٹن نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو آزاد کروانا ہے. انہوں نے یو اے ای, سعودی عرب اور قطر سے مدد لی. ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ, اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ممالک ہیں جہاں میاں صاحب جائیں گے. کیا انڈیکیشن ملتی ہے اس سے؟ نہیں, اگر آپ بیرونی امداد سے پاکستان میں اندر سیاست کوئی جست لگائیں گے اور بیرونی امداد سے آپ استفادہ حاصل کریں گے اور پاکستان کے قوانین اور آئین کو مسمار کریں گے, بیرونی کوئی بھی آپ کا بیرونی دوست ہو, وہ قطر کی فیملی ہو, ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں, وہ سعودیوں نے پچھلی مرتبہ بہت ان کی امداد کی تھی اور ان کو پرویز مشرف کی قید سے نکالا تھا. وہ کوئی بھی یو اے ای والے ہوں جو ان کے اوپر کافی
मेहरबान है, क्योंकि इनके यूएई में भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और वहाँ का ये अकामा आपको पता है जिस पे पिछली दफा नाहल हुए थे मियाँ साहब, वो वहाँ का ये अकामा था यूएई का। और यूएई का अकामा जो है वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए ज़रूरी नहीं होता। वो दो चीज़ें इसके बारे में मैं कह दूँ। अकामा कहते हैं, पनामा से अकामा हो गया। अकामा तो यूएई का आपको हर उस मुल्क में बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत दे देता है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो, मनी लॉन्डर्ड मनी पार्क हो। मिसाल के तौर पे लिक्सेनटाइन है, केमन आइलैंड है, आइल ऑफ वाइट है, पैनामा है, इस तरह के दीगर जो छोटे छोटे मुल्क हैं, सिंगापुर है। अब ये जो कि आपके पैसे को खुफिया रखते हैं और पार्क करते हैं, वो यूएई के कामे से आप वहाँ खोल सकते हैं अकाउंट। और दूसरी बात ये है कि एक वजीर आजम का किसी भी गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम होना, ये तो खुद एक बहुत बड़ी डेंजरस ट्रेंड है। कभी सोच सकते हैं आपके वजीर आजम बरतानिया का वजीर आजम, ये चाहे सुनास क्यों ना हो, ये अगर पाया जाए कि ये इंडिया की रिलायंस ग्रुप का एक डायरेक्टर है या एक जनरल मैनेजर है और तनख्वाह नहीं लेता और जनरल मैनेजर है उनका, तो क्या एक दिन भी ऋषि सुनास वजीर आजम बरतानिया का रह सकेगा? या ये पाया जाए कि मोदी ऑस्ट्रेलिया के किसी माइनिंग कंपनी में हिस्सा है और हिस्सा ही सिर्फ नहीं है, उसका डायरेक्टर है या उसका एम्प्लॉई है, तनख्वाह लेता है या नहीं लेता, ये इंडियंस बर्दाश्त करेंगे? तो मियाँ साहब ने जो कामा रखा है वो नहीं होना चाहिए था एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमने, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री से देखें, हमने देखा कि पहले भी बहुत दफ़ा राइट ऑफ किया गया मियाँ नवाज शरीफ को और वो वापस आए सिस्टम में, रिवाइवल हुआ उनका। अगर लतीफ़ खोसर साहब ये कह रहे हैं कि कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते, ये कुछ ज़रा फार फेच नहीं हो गया? यहाँ हो सकता है ऐसा, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा हुआ है यकीनन, और इन्हीं के सूरत में वो हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान में आप माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। 21 अक्टूबर से पहले कोई और पलटा खा जाए सूरत हाल और रास्ते में इनके लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद जाने के रास्ते में अगर इमरान खान खड़ा हो तो ये भी बैद नहीं है। यहाँ को पता था पिछले साल हमें 8 मई को कि 9 मई को क्या होने वाला है, कितना पलटा पूरा कि वो जो वजीर आज़म। साहब सॉरी मैं मुखल हो रही हूँ, आपने कहा कि इमरान खान पीटीआई चेयरमैन वो तो जेल में हैं, उनकी पार्टी में इस वक्त कोई सकत नहीं है, वो कैसे रोक सकते हैं नवाज शरीफ को आने से? नहीं, वो क्या पता है, ये 21-22 दिन में पाकिस्तान में बहुत लंबा अरसा होता है। ये आपको मैं पूछ रहा हूँ कि 8 मई को आपको पता था कि 9 मई में इतना इनकलाबी से मुराद है कि इतना मुख्तलिफ मंजरनामा हो जाना है पाकिस्तान में कि इमरान खान जेल में भी होगा, 200 मुकदमात भी उसके खिलाफ बने होंगे, वजीर आज़म शहबाज शरीफ होगा। फिर जब ये हटे हैं निगरान, तो ये कोई सोच सकता था कि इतने जीरो लेवल पे आके गिर के ये हटे हैं कि लोग वो इमरान खान जिसको शायद वोट ही न पड़ते अप्रैल 2020 में जब उसको हटाया गया, आखिरी दिन अगर उस इमरान खान की स्टैंडिंग का लोग हटाए जाने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, और इमरान खान का बहुत रेटिंग बहुत डाउन थी, बहुत जीरो के वोट का परसेंटेज भी नहीं थी। आजकल वो रेटिंग बहुत हाई है, इतनी हाई है कि शरीफ खानदान वापस आने को तैयार ही नहीं है जब तक वो उसको जेल में ना डाला जाए। तो पाकिस्तान में यू कैन नेवर प्रेडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। इस वक्त हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान दोबारा से आप कह सकते हैं लफाजी हो रही है या वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट इलेक्शन तक आप कहाँ देखेंगे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को? मैं इनको लहदा
इलेक्शन लड़ते ही देखता हूँ, कोई इसी इतिहाद बना के तो नहीं देखता हूँ। और मैं तो पहले से कहता रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी में और वैसे भी कहता रहा हूँ ये कि हमें नुकसान होगा नून के साथ चलने से, और उसमें नुकसान हमने हुआ है। हम कहते ये हैं कि हमने कुर्बानी दी है अपनी सियासत की किसी हद तक पर मुल्क को बचाने के लिए, पर कुर्बानी दानिस्ता ही दी है। और ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, आला क़यादत भी इस नतीजे पे पहुंची है या पहुंच रही है या पहुंचने वाली है। उनके बयानात से आपको भी महसूस हो रहा है। और जिस तरह नून लीग हमारे खिलाफ बयान देती है उनके लीडरान, उससे साबित हो रहा है कि ये नून लीग के साथ इत्तेहाद जो हमने किया पीडीएम में, और फिर पीडीएम के बाद पीडीएम का एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ, इत्तेहाद जो हुआ उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को ही हुआ है।